18 अध्याय पर्यंत पृथ्वी क्लेश उजाड़ भयंकर समय आम देखु सर्वनाश देखु किंतु 19 अध्याय महाक्लेशर शेष पर्याय को आम देखुचु विशेष कर यीशु ख्रीस्ट द्वितीय आगमन को आम देखुचु आम 17-18 अध्याय देखुलु जे महाक्लेशर शेष 3.5 वर्ष जो 7 वर्षर महाक्लेशर शेष 3.5 वर्षर राजनीतिक और धर्मीय व्यवस्था जो समस्ते राजा माने शासनकर्ता मिलित भाव जो पृथ्वी को चलाउथिबे तार अवस्था कौन घटुची आम देखु गोटे अध्याय आम देखुलु जे सब विषय नष्ट हो लोक मान व्यवसाय वाणिज्य आउ ना से धनी सम्रांत लोक मैंने आउ नाहांती से हाहाकार करुँच सब विषय नष्ट होइछि जो धन को नहीं पूजा करुले जो व्यवसाय को पूजा करुले निजको से महान बोली मन करुले महाक्लेशर शेष आड़ को से माने बुझी सारी से किसी काम दबना यही अध्याय आम देखा जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट से द्वितीय आगमन कर शत्रु माने से विनष्ट होती स्वर्ग रे गोटे महा आनंदर देखा गोटे महाजनता मेष शावक जयगान करुँच अध्याय देखिपा जदि प्रथम 10 पद आम देखा स्वर्ग रे गोटे उत्सव विषय में देखु आम जदि प्रथम 5 पद को देखी प्रथम पढ़ंतु प्रथम 2 पद पढ़िबा प्रथम 2 पद एथिउतारे मु स्वर्गरे महाजनतार शब्द परि गोटे महाशब्द यह कहिबार शुणिली हालेलुया परित्राण गौरव और पराक्रम आम्भमानंक ईश्वरंकर कारण ताहांक विचार सत्य और न्याय्य जो महावेश्या आपण बेविचार द्वारा पृथ्वी को भ्रष्ट करिथिला से ताहाकु दंड देई आपण दासमानंक रक्तपातर परिशोध ताहाठारु नेई अछंती एटा हम देखुछु कोन एथिउतारे मु स्वर्ग रे गोटे महाजनतार शब्द परि गोटे महाशब्द यह कहिबा सुनिली हालेलुया परित्राण गौरव पराक्रम आम्भमानकर ईश्वरंकर कौन करछंती प्रभु से परित्राण करिसंती गौरव तांकर पराक्रम तांकर कहार पराक्रम तांको आगरे चलिबो नै तांको सामने आउ कहार गौरव चलिबो नै अनेक थर आम लोक मान को गौरव दबार आम देखी मंत्री मान को बड़ बड़ शिल्पपति मान को जननायक मान को ये गौरव केते दिन जितेबले विश्वासी माने मध्य प्रभु को दास मान को बेसी गौरव दियंती जानिबे एमान को मति भ्रम हेलानी बोली दास माने तो दास माने दास मान को जितेबले विश्वासी माने बेसी प्रशंसा करिवे जानिबे एमानकर मुंड बोला हेलानी तांकर भी मुंड बोला हेलानी जीवार समय हो गला कौन सी प्रभु को दास से गौरव को स्पर्श करने कथा नुह कौन सी प्रभुंकर दास को सेतिके प्रशंसा करने कथा नहीं से तो दास अटन गौरव कहार गौरव प्रभुंकर पराक्रम प्रभुंकर परित्राण प्रभुंकर स्वर्ग रु कहूँ हालेलुया कारण परित्राण गौरव पराक्रम आम ईश्वरंकर कारण ताहांकर विचार सत्य और न्याय्य ग्रहण योग्य अटे से सत्यतारे विचार करिवे जो महावेश्या माने कौन ए पृथ्वी सरकार जो भ्रष्ट सरकार अनेक देश जाति धर्म वर्गर लोक मिसी जो बनै थिले एक ही रहिबा से महावेश्या बाबिल रो कोन हिची पृथ्वी को भ्रष्ट करुथिला तार परिशोध निया जाइछि एइटा पे आनंद करा जाउछि आपन जदि 3 पद रु 5 पद पढ़िबे 3 पद रु 5 पद पुणी सेमाने द्वितीय थर कहिले हालेलुया ताहार दाहर धूम जुगे जुगे उठुथुबो सेथिरे सेही 24 प्राचीन और 4 प्राणी उबुड़ होई सिंहासन पविष्ट ईश्वरों को प्रणाम करी कहिले आमेन हालेलुया सेतेबेले सिंहासन ठारू गोटे शब्द निर्गत होई कहिला हे ईश्वरों दास समस्ते
ହେ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶୈତାନର ଉତ୍ପାତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଭାବୁଥିଲା କଣ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହିଁ ଶାସନ କରିବ, ସେ ହିଁ ଜଗତକୁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ବିଷୟଟା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯୀଶୁ କିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନିରବତାରେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ପଳେଇଲେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦେବତା ଦରକାର ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଗବାନ ଗୁଡାକ ଏନିମେଟେଡ ଭଗବାନ ଗୁଡାକ କେମିତି ଏନିମେସନ ରେ ବନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖା ଯାଉଛି, ୟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପୁରା ପାଗଳ। ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତିକି ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଲଗାଇ ଥାଉଛି ସବୁ ଏନିମେଟେଡ, ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବନା ଯାଇଥିବା ଭଗବାନ ଗୁଡାକ, କ୍ରିଏସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାଙ୍କର ପାୱାରଟା କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି? କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆନନ୍ଦ ମାନୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ମେଷ ଶାବକ କିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଚାର କେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି 24 ପ୍ରାଚୀନ 4 ପ୍ରାଣୀ ଉବୁଡ ହୋଇ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଅବିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଆମେନ୍। କାହିଁକି? କାରଣ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଶୈତାନ ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ଜଗତର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜଗତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ପାୱାରକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ନୀରବ ଥିଲା, ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟ ଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭ୍ରମ ଥିଲେ। ତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ 6 ପଦରୁ ଯଦି 10 ପଦ ଦେଖିବେ, ମେଷ ଶାବକ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପଢିବେ 6 ପଦରୁ 10 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଲ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଘୋର ମେଘ ଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା! କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ। କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ସାକ୍ଷାତ ଭାବବାଣୀର ସାର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମେଷ ଶାବକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଉଜାଡର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱର ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ହାଲେଲୁୟା! କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ସେ କନ୍ୟା କେମିତି ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି, ତାର ବସ୍ତ୍ର କେମିତି? ତାର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ।
जो माने मेष शावक को विवाह भोजक निमंत्रित सेमाने धन्य। एटा कहिला बेलकु 10 पदरे तो हेले मु ताहांको प्रणाम करबा निमंते ताहांको पाद तळे उबुड़ हेली सेते से मते कहिले सावधान यहा करो नाही मु तुमरो और यीशुंकर साक्षी जे तुमर भातृगण सेमानको सहदास ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को प्रणाम करो। कहा को प्रणाम करो? ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को सम्मुख रे आउ कहारी को आमे ईश्वर भलिया सम्मान दे परिबा नै। केवल ईश्वर को ही आमे सम्मान और मर्यादा दे पारि। एटा पढ़ी लोक माने कहंती आमे प्रणाम करिबा ना नाही। आमे प्रणाम करिया उचित ना नाही। कारण आमानकर पश्चिम ओडिसा जिबे अन्य स्थान मान गले लोक माने प्रणाम करो। लोक मान कहंती नाही 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 प्रणाम करो नाही केवल ईश्वर को प्रणाम करो। आपण को जो प्रणाम करूछन ईश्वर बोली प्रणाम करूछन। आपण को काका मामू दादा खुड़ी जेजे बोली प्रणाम करूछन ईश्वर बोली प्रणाम करूना। एटा हमर एक सम्मान सूचक अटे। से प्रणाम ए प्रणाम कने मिसांतन। आपण को जेजे को कोन बोली प्रणाम करबे ईश्वर बोली प्रणाम करबे नहीं। से ईश्वर नुहंती से आपण को जेजे अटन आपण को मामू अटंती आपण को खुड़ी अटंती आपण को काका अटंती से ईश्वर नुहंती। से प्रणाम के प्रणाम मिसांतु ने। अनेक जगह कौन कले आमे प्रणाम करिबा नाही आमे प्रभु को लोक बोले का को रेस्पेक्ट भी दउना। बुढ़ा बुढ़ी थिले अनेक चुप ही ताउछन नमस्कार तो नमस्कार एबे इंग्लिश सिखला पर हाय बोल देउछन। बुढ़ा बुढ़ी मान को किछि नै हाय हेलो बोल देले हेला प्रणाम। एटा कोन अलगा विषय लिखा जाछ। तो आपण जो रेस्पेक्ट दउछन नमस्कार प्रणाम आपण करि पारिबे किंतु ए प्रणाम कोन प्रभु बोली मानिबाटा हे परिबो नै। एबे जने व्यक्ति जदि जने लोक को नमस्कार प्रणाम करूची ताको यीशु बोल तो प्रणाम करू नै। आपण को प्रणाम कले कोन बोली कहउछंती गॉड ब्लेस यू बोली कहउछंती। मु ब्लेस करबी नै तते प्रभु आशीर्वाद करू। प्रभु ही आशीर्वाद करि पारे। प्रभु ही समस्त गौरव पाइबार योग्य अटन। हमर कल्चरली एटा कोन सम्मान देबार गोटे विषय। तापर आपण देखिबे 11 पद रे जदि आमे 21 पद पर्यंत पढ़ी पढ़ी जिबा एटी आमे पृथ्वी रे गोटे सुनिश्चित विषयडा देखुछु। 11 पद टी पढ़िबे 11 पद। तत्परे मु स्वर्ग को उन्मुक्त देखिली आउ देख गोटे श्वेतवर्ण अश्व ताहार आरोहीଙ୍କ नाम विश्वस्त और सत्य से न्याय रूपे विचार और युद्ध करती। एटी आमे देखुछु जे स्वर्गस्थ राजा को लोक मान देखुछन। से केमिति राजा अटंती से श्वेतवर्ण अश्व रे बसिछंती। से आरोहीଙ୍କ नाम विश्वस्त और सत्य। या केवल प्रभु यीशु को बुझाए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन करिवे बोले सुनिश्चितता जे तांकर विचार न्याय्य थिबो आ से युद्ध करंती। केवल परित्राण करंती ता नु परित्राण मध्य जोडे युद्ध सेटा से कौन करचंती शैतान हस्तरो हमको रक्षा करिछंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट रे काहे के बलिकृत हेले हमको शैतान बंधन मुक्त करियो। आमाने शैतान बंधन थिलु अंधकार राजत्व रे थिलु। प्रभु यीशु आसी क्रूस रे बलिकृत हेबा द्वारा आमान को तार राजत्व रु मुक्त करिसंती। एबे मध्य से कोन करिवे से युद्ध करिवे। से स्वर्गस्थ राजा को से देखुछन से की परे देखा जाउछंती से श्वेतवर्ण अश्व ऊपर आरोहण करि आछंती। से विश्वस्त और सत्य अटंती। तापर तांकर प्रकाश जो आगु को हमें देखिबा 12-13 पद पढ़िबे। ताहांको चक्षु अग्निशिखा सदृश्य ताहांको मस्तकरे अनेक मुकुट और ताहांकर गोटे नाम लिखित अछि सेही नाम ताहांको बिना अन्य केही जाने नाही। से रक्त निमोजित वस्त्र परिहित पुणी ताहांकर नाम ईश्वरଙ୍କ वाक्य। ताहांको नाम ईश्वरଙ୍କ वाक्य का विषय लिखा जाउछि हमें जहन 1:1 रे जानिछु के से प्रभु यीशु ख्रीष्ट आद्य रे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरଙ୍କ संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले। से किए अटंती से ताहांकर चक्षु अग्निशिखा सदृश ताहांको मस्तक रे अनेक मुकुट ताहांकर गोटे नाम लिखित अछि। तापरे से रक्त निमोजित वस्त्र परिहित। रक्त निमोजित वस्त्र कौन बुझाए एटा आसंता विचार करता को बुझाए। तांकर विचार से दंड देवे से प्रतिशोध नेबे से प्रतिशोध करता अटंती।
କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଜଗତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଏବେ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ, ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ 14 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ, ତାଙ୍କର ପଟୁକା, ତାଙ୍କର ପଦବୀ, ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ମାନେ ଆଗାମୀ ରାଜା ସେ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ એકમાત્ર ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ 16 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭରସା ଦିଏ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କ୍ଲେଶ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉଠିଥିବେ, ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସୁଥିବ, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ। କାଲି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ କଣ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଟିକେ କମିଲା। ସାଲାଇନ୍ ଦେଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗରମ ପୋଷାକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଘରୁ ଗରମ ପୋଷାକ ଆଣିଲା ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଘଡି ଘଡିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କ୍ଷୀଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛି, ଯେପରି ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମର ଭରସା ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ମାନେ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ଭରସା! ଯଦି ଆମେ ଏଇ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ 17 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। 17ରୁ 21। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଭୋଜରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେନାପତିମାନଙ୍କର, ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର, ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ପରେ ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକି ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି
ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶବ ପଡିଥିବ। ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମେ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆର୍ମଗିଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫରାତ ନଦୀ ଶୁଷ୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡୁ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏକତ୍ର ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଏ ମୃତ ଶବ ଗୁଡାକୁ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ କଣ ହଉଛି ସେ ପଶୁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଏ ଦି ଜଣ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହତ ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ। ମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ, ମାନେ ଏଇଟା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାରୁନି। ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ସବ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶୈତାନ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେବ, ମେଳି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶବ, ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶବ ପଡିଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୈତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକରେ ଯେ ଅସ୍ପର ସେଇ ଲଗାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ହାଇଟରେ ରକ୍ତ ବହୁଥିବ। ମାନେ କେତେ ରକ୍ତ ବହିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକ ପରାସ୍ତ ହେବେ। କି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିବେ। ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ପଡି ରହିଥିବ ଏ ଆକାଶର ଏ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବନି। ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଭରସା ଅଟେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 100 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଏହା ସବୁ କେତେବେଳେ ଘଟିବ? ଏ ମହାକ୍ଲେଶର ସମାପ୍ତି ପରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଗତରେ ତ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ମହାକ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ହିଁ ନାହିଁ, ମହାଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ। ଏ 70 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଅନନ୍ତ କାଳର ସୁଖ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଦୁଃଖ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ତାଡ଼ନା କିଛି ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ କାଳର ସୁଖ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।